Good morning. எப்படி இருக்கீங்க? Today, who is Jesus? He is the slain Lamb of God. John chapter 1 verse 29ல the Lamb of God who takes away the sin of the world அப்படின்னு சொல்லிட்டு John the Baptist Jesus-ஐ பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார். So who is Jesus? He is the Lamb of God who takes the sin of the world. அந்த sin of the world படிக்கும்போது it really caught my attention. Sins இல்லை, sin of the world. The full worldமே one world with one sin. God, before God, அவர் அந்த வேர்ல்டு அப்படி பார்க்கும்போது, அந்த பிளானட்டை பார்க்கும்போது it looked like one big ball மாதிரி வச்சுக்கலாம். But it had one sin, the sin of the world. இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற பாவத்தை அவர் மீட்டெடுக்கவே அவர் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக அவர் பலியானார். வசனத்தில் போட்டிருக்க அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றார் in Corinthians, he knew no sin. பாவம் அறியாத அவர் நமக்காக அவர் பாவமானார். He became a sin. God பார்க்கும்போது, ஜீசஸை பார்க்கும்போது அந்த சிலுவையில் he became sin. அருவருப்பாக, he was not a sinner, பாவி அல்ல, he became sin. அப்படி என்றால் நம்மளுடைய எல்லா பாவங்கள், வாட் எவர் சின்ஸ் we might have thought of, or done, நம்ம மட்டும் இல்லை, all those, how many ever billion people, 30 billion, 30 plus billion people would have lived on the face of the earth. இது வரைக்கும் அவங்க என்னென்ன பாவங்கள்லாம் முன்னாடி, just imagine ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, 1000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வேறு பாவங்கள் செஞ்சுருக்கலாம். இப்போ இருக்கிறவங்க நம்ம வேறு பாவம் செய்கிறோம் இந்த காலத்தில். எல்லாவற்றையும் ஆல் even the previous, before Jesus came, அவங்களுடைய before, from the beginning of the world till now and on, going forward, இது நம்மளால் காம்ப்ரிஹெண்டே பண்ண முடியாது. Pastor Caleb was explaining, என்ன சொன்னார்னா, அவர் when Jesus died on the cross, because he has to die, வசனம் போட்டிருக்குது, without remission of sins, ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. Without the remission of sins there is no forgiveness. பாவ மன்னிப்பு, all have sinned and come short of the glory of God. எல்லாரும் உலக ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம எல்லாரும், ஏன்னா பாவம் came into the world through Adam and Eve. அதனால we all were birthed in sin and we are continuing in sin. அப்படி இருக்கும்போது சின்னுக்கு ஒரு ரெமிஷன் வேணும்ல, there is a consequence. ஸோ நம்ம அந்த கான்சிக்வன்ஸையும் நம்ம அந்த ரெமிஷனையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாத படிக்க, வாட் ஜீசஸ் டிட், அவர் சிலுவையில் அறையும் போது he died for every one of us, one at a time. One shotல all the 30 billion peopleக்கும் அவர் he didn't give up his life. When he was on the cross, நம்மளால் அது யூகிக்க முடியாது, but that is how he died. When he was on the cross, he remembered everybody, all of us, every one of our names. நம்ம 2000 years கழிச்சு தான் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம். ஆனாலும் அவர் பிஃபோர் the foundation of the world நம்மளை எல்லாரும் அவர் அறிஞ்சிருக்கிறதுனால நம்ம ஒவ்வொருவரையும் நினைவு கூர்ந்து அவங்களுக்காக in their stead, in her stead, in his stead, I'm dying அப்படின்னு சொல்லிட்டு he died for us. Wow. We should have died for all our sins. We should have been the one hanging on the cross. நமக்காக he became என்ன சொல்றாரு, the slain lamb, the lamb of God who takes away the sin of the world. Abraham saw that lamb. ஐசக் தான் மரித்திருக்கணும், பட் ஐசக்கு பதிலாக there was one lamb. That lamb was slain. அதே போல் நம்ம தான் மரித்திருக்கணும், பட் வாட் அ கிரேட் ரெஸ்கியூ, how he redeemed us, நம்மளை எப்படி மீட்டெடுத்தார். ஸோ every day let us thank God for the cross and the blood. நானும் Pastor Caleb, every day we thank him for so many things. அதில் ஒன்று ரொம்பவே we emphasize and saying every day, not only Good Friday, Easter, every day we say thank you Jesus, எங்களுக்காக சிலுவையில் மரித்தீங்க, ரத்தம் சிந்தினீங்க. ஈவன் in our youth and other, நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணும்போது we tell them we'll never forget the cross, because of the cross we are washed by the blood of Jesus. Hallelujah. So who is Jesus? He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Shall we thank Jesus and pray this day? அன்பின் தகப்பனே, இந்த நாளில் எங்களுடைய பாவத்துக்காக மரித்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியை உமக்கு நன்றி 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 என்று கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுக்காக இவ்வளவத்தையும் செய்தீரே. இதனோடு கூட கர்த்தாவே, இன்னும் கொஞ்சம் ஆசீர்வாதங்களை கூட கொடுக்காதிருப்பது எப்படி என்று ரோமரில் எழுதியிருக்கிறாரப்பா. எவ்வளவு செஞ்ச தேவன்,
எங்களுக்கு இன்னும் வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களையும் இன்னும் வரப்போகிற கர்த்தாவே பெரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் நாங்கள் முன்கூட்டியே ஜெபிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், நமக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறோம். இந்த நாள் முழுவதும் உங்கள் கரத்தில் கூட உங்கள் கரை எங்களோடு கூட இந்த வழி நடத்துகிறோம். துதிக்கான மகிமை நமக்கு செலுத்துக்கிறோம். In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Have a wonderful day. Again it is Friday. Weekend வருகிறது. Rejoice with your friends and families at the same time. Don't forget to go to church. and ஆலயத்துக்கு போகும்போது தான் நமக்கு அவரை ஆராதித்து அவருடைய வசனத்தை கேட்கும்போது வசனம் நமக்குள்ளே இறங்கும் போது ஒரு பலனாக இருந்து நம்ம புதுப்பிக்கும். Hallelujah. We are praying for you. God has a great plan and purpose in every one of your lives. Have a wonderful rest of the day. Be blessed. God bless you.